اب آئیے آپ سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ عز و جل اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ پڑھا، دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوا اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ کلمات کہے، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اب بہت غور سے کلمہ طیبہ کی فضیلت کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ اللہ کریم نے کس طریقے سے لا الہ الا اللہ، بہتر ہے کہ پورا بھی پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی برکتیں مزید دوبالا ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو، یعنی لا الہ الا اللہ تو اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل چیز بتائی جائے۔ تو پروردگار نے فرمایا، موسیٰ اگر 7 آسمان اور میرے سوا جہاں میں بسنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت اہم چیز عرض کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا اور دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے،
पढ़ रहा है जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इखलास के साथ और गुनाह कबीरा से बचते हुए पढ़ रहा है, तो उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको अर्श तक पहुंचा देता है। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह की वलियों की निगाहों के अंदर जो अर्श हुआ करता है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो गुनाह कबीरा से बचते भी हैं और इखलास के साथ अपने परवरदिगार का जिक्र भी किया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हदीस मिशकात शरीफ की थी जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि हमने और हमारी टीम ने और आपकी सपोर्ट की वजह से मदरसे के लिए ये बुनियादें और ये पटान कराया है, कुछ ईंटें भी मंगाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगे काम शुरू करने के लिए आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे मदरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करें। गुजारिश ये है कम से कम आप 100 रुपये का ताबुन हमारे मदरसे के लिए ज़रूर करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक एक पैसा ये है मदरसे के लिए लगाया जाएगा। आपके 100 रुपये किसी एरिया में दीन का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस 100 रुपये से आपकी जो इमदाद होगी, जो मदद होगी, मुस्तक़बिल सब लेगा और बच्चे जो दीन हासिल करेंगे ये हमारे लिए एक सदक़ा जारिया बनेगा और इंशाअल्लाह ये हमें दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाएगा और मरने के बाद आखिरत में फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि आजकल जो फ्रॉड चल रहा है, लोग पैसे लेकर के काम नहीं करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। आपका जो भी अभी तक ताबुन हुआ उससे हमने ये जो भी काम किया है आपके इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये ईंटें, ये पटान, ये बुनियादें अभी तक हम सब कुछ करा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे गुजारिश ये है कि स्क्रीन पर जो एड्रेस दिख रहा है, QR कोड, ये फ़ोन पे, आप किसी ज़रिए से भी, किसी तरीके से भी आप 100 रुपये का ताबुन हमें ज़रूर करें। आपसे गुजारिश यही, ये 100 रुपये इंशाअल्लाह आपके लिए ये सदक़ा जारिया बनेंगे, ये दुनिया में भी काम आएंगे और मरने के बाद आखिरत में। नाज़रीन इकराम, अगर हमने ये काम नहीं किया तो आने वाली हमारी नस्लें जो हैं ये हमसे सवाल करेंगे कि आपने क्या किया, क्योंकि इस दौरे हाजिर को देखते हुए इस वक्त जो ज़रूरत है दीन की वो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर आज हमने ये काम नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आज ही हम ये काम करें क्योंकि दीन की सख्त ज़रूरत है। काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि और कोई काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें ये कदम खुद उठाना पड़ेगा और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल खुद संभालना पड़ेगा, वरना याद रखिए अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए अभी से आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दीन के काम पर फोकस करें कि इल्म ही है जो आज हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल संभाल सकती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि स्क्रीन पर जो आपको गूगल पे, फ़ोन पे, QR कोड जो दिख रहा है, आप जिस तरीके से अपना ताबुन करना चाहते हैं 100 रुपये से या इससे ज़्यादा तो आप कर सकते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करें। इंशाअल्लाह ये आपका ताबुन दुनिया और आखिरत में ज़रूर काम आएगा।